ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਿਸਾਲਾ, ਧਰਮ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਪਰ ਦੁਖ ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਆ ਜਾਹੀ, ਪਰ ਸੁਖ ਲਖ ਹਰਖੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗਾ, ਦ੍ਰੋਹ ਨ ਮੋਹ ਨ ਮਾਨ ਉਤੰਗਾ। ਪਰ ਦੁਖ ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਆ ਜਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ।
आओ गुरु के सिखो जितने माई भाई, गुरु नानक नाम लेवा साध संगतां ने। आपां सारे मिल के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का सुंदर अंमृतमई इतिहास सुनिए, जिस करके सानू भी सुख निधियां खजाने ऐ सानू नाम की प्राप्ति हो जाए। आओ जी, जिवें असीं कल के दीवाना विच सुन रहे सां कि दीन दुनी के वाली महाराज जी हरिद्वार विखे कुंभ ते जदों गए है, उन्हां पंडितां दी राग द्वैश मेट के अज्ञानता का पर्दा पाड़ के सतगुरां ने ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता। उन्हां पंडितां नूं जिन्ने जिन्ने भी गुरु साहब के सिख बने हैं, गुरु साहब की सिक्खी प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं सब। तदों कह लगे वो देवी गंगा जिसने देवी का रूप धारिया होया है, गंगा नदी ने देवी का रूप धार के रात के करीबन जदों 12 बजे है, उस वक्त वो देवी ने आके सतगुरां दे हजूर सनिमर बेनती की है। कह लगी कि पातशाह जी, आप जी ने कलयुग विच परोपकार हित अवतार धारिया है, आप ते सतगुरु जी सदा मुक्त हो, होरनां दी तुसीं बंद खलासी करन वास्ते इस संसार विच तन धार के आए हो। किरपा करो महाराज, मेरे ते बड़ी संकट आई हुई है। गुरु साहब देखते पे ने, जोदनियां करदी पई है गंगा, आखदी है पातशाह जीओ, मेरे ते ये संकट है कि जिन्ने मनुख ने नर नारियां ने वो सारे पाप आप कमाउंदे ने, बुरे कर्म आप करते ने, पर उन्हां दा संताप मैनू सहारना पैंदा है। दुष्ट कर्म वो आप करते ने, फिर वो मेरा इशनान कर लेंदे ने, मैनू फिर बहुत ज़्यादा यह दुख सहारना पैंदा है। उन्हां दीयां बुराइयां मैनू बड़ा तंग करदियां ने, इस वास्ते मेरे ताईं कोई हुक्म बख्शो, आग्ञा बख्शो, जिस करके मैं सुखैल ही आनंद विच हो जावां। गुरु साहब जी ने कहा कि आ देवी जो रब दे प्यारे हुंदे है, हर वक्त परमेश्वर के नाम विच रते रहन वाले नाम दे रसीए है, तू उन्होंने याद करिया कर। उन्हें आख्या महाराज मैनू तो पता भी नहीं है कि रब दे प्यारे हुंदे किहे जे ने, उन्हों की पछाण मैनू नहीं है। तो सतगुरु जी ने कहा कि रब दे प्यारे उन्हों दी निशानियां तेरे ताईं दसदी हाँ, जिहड़े परमात्मा दे ऐन उन्हां विच ते रब दे विच कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। जे फर्क है सिर्फ शरीर का है, परमात्मा निराकार है, वो शरीर में आए हुए ने, इन्ना को फर्क है, इस तो ज़्यादा नहीं। कह लगी महाराज दसो खां फिर रब दे प्यारे किहो जे हुंदे है। तो सतगुरु जी ने कहा कि यह गंगा जो हमेशा परमात्मा के नाम में मस्त रहिंदे ने, उन्होंने किसी की परवाह नहीं है, कोई बुरा कहे चंगा कहे, हर वक्त बेपरवाह रहिंदे ने। फिर मिठा बोलते ने, कोई कौड़ा बोले अगों जवाबी कार्रवाई बुरा नहीं बोलते है, सगों मिठा बोल के वह हिरदा शांत कर देंदे ने। वो मिठा बोलते ने, हर वक्त परोपकार की भावना रखते हैं, सोचते ने कि जिमें किमें होए किसी पराए का भला हो जाए साडे कोलों। उन्होंने दुख तदों हुंदा है कि जदों वो किसी का भला नहीं कर सकते है, उंज वो सदा ही खेड़े विच रहिंदे ने, पर जदों किसी का भला नहीं कर सकते है, मन चाह के भी जदों किसी का भला करना चाहते हैं, पर मनुख उन्होंने सार ना जाने, उदों उन्होंने थोड़ा जिहा दुख लगता है। क्यों भला करना चाहते हैं, मनुख चाहते नहीं भला कराउणा, वो परोपकारी है। बिखै वासना उरते जारी, उन्होंने आपदे हिरदे विचों विषयां की वासना जो है, वकार ने जिहड़े फुट फुट पैंदे ने आम मनुख के मन विच, वो वकार उन्हां साड़ दिते ने, राख कर दिते ने। होर भी गुण सतगुरु उन्हां दे बयान करते हैं, जिवें वारता रही है। आओ बड़े प्रेम नाल आपां सारे ही गुरु नानक साहिब जी ने जो मुख तो गंगा प्रत उपदेश किया है, आओ श्रवण करिए, मन बिरतियां कागर करके
गुरु नानक साहिब जी ਨੂੰ याद करिए, उचारण करना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पर दुख देख दुखी हुआ जाही, उन्हां दी विशेष निशानी है। रब दे प्यारे किसी का दुख देख के दुखी हो जाते हैं, वो किसी का दुख नहीं सहार सकते है, बड़े कोमल चित होंगे है, वो किसी का दुख देख के सहार ही नहीं सकते है। ऐ सुनिया है ना कि जिस वक्त 7वें पातशाह महाराज गुरु हरराय साहिब जी हले बालक अवस्था विच ने, ते एक दिन की साध संगत जी गल है कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने बालक अवस्था में गुरु हरराय साहिब जी को तक्या है, बड़ा लंबा चोला पाया होया है, तो एक जगह ते फुलों की फुलवाड़ी सी, बड़े सोहने सोहने फुल लगे सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने देखा है अज सवेर फुल सारे टुटे पे ने, तो सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा है ऐ किसने फुल तोड़े ने, इन्ने सोहने फुल लगे सी, कौन है जो फुल तोड़ गया। सिखा ने कहा महाराज जी साहिबजादे हरराय ने, महाराज जी उन्होंने चोला जो पहनया होया ना, वो चोले दे एक पल्ले ना वज के वो फुल टुट गए है। गुरु साहब ने पता की आख्या, फिर 6वें पातशाह ने सद्या है कोल, हलाया है, कह लगे जे लम्मा चोला पाउण की इच्छा है ना, फिर सामन की भी जा सिख लै। उस दिन तो लैके सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरराय साहिब जी ने जीवन पर्यंत जिन्ना चिर जीवन में रहे है, शरीर में रहे है, हर वक्त सतगुरु जी आपका चोला फड़ के तुरते सी। इन्नी ज़्यादा निमरता, किसी का दुख नहीं सहार सकते है। एक बारी चोट लग गई, तुसी सुनिया है ना बाबे बंदे का इतिहास, तुसी सुनिया ही है कि देखो शिकारी बिरती है, रोज़ शिकार पर चढ़ते हैं, पर एक दिन देखा है हिरणी मारी है और वो बेचारी गर्भवती सी, वो बच्चे भी नाल ही मर गए। यह दुख इन्ना हो गया कि कह लगे अज तो हुण शस्त्र नहीं उठावांगा, विराग हो गया है, छड़ दिते शस्त्र, तो सन्यासियों नाल विचरण लग पे सी। वो दुख नहीं सहार सकते किसी का, पर दुख देख दुखी हुआ जाही, वो दूसरे का दुख नहीं सहार सकते। अपने ते भावें लखां औंकड़ा आ जाण ते कहंदे आ परमात्मा का भाना है, पर दूसरे ते दुख आ जाए फिर कह लगे परमात्मा तैं की दर्द ना आया। गुरु साहब ने कहा है ना, जो बाबर चढ़ के आया है, जेड़े गुरु नानक साहब कह रहे हैं 5वें पातशाह के रूप में, जो होवा हो बस हो जाना है, जो हो रहा है वो कृपा नाल वो हुक्म में हो रहा है। वो गुरु साहब कह रहे हैं, कह लगे इति मार पई कुरलाना है, तैं की दर्द ना आया। ऐ परमात्मा इन्ने जीव मारे गए ने, इन्ने कह लगे सुहागवंतियां उजड़ गई ने, विधवावां हो गई ने, ऐ परमात्मा तेन दर्द ना आया। तो किहो जिहा है, वो दुख नहीं सहार सकते दूसरे का, अपने ते दुख आए सुखी सबर रखते हैं, संतोखी ने, पर दूसरे ते दुख आए दया विच आ जाते हैं। उन्हां दा दुख जिहड़ा है सिर्फ इन्ना की है कि पराए नूं देख के दुखी वो सह नहीं सकते है, जदों पराए सुखी हो जाते हैं उन्हां बारे सुनो। पर सुख लख हरखै मन माही, पर देख लो संसारी बंदा बगाने नूं सुखी दे के जरदा नहीं है। बगाना बंदा जेकर कोई खुशी में हसदा पिया है, संसारी बंदा सड़ मच जाता है, पर रब के प्यारे दी निशानियां ने। जदों कोई खुश हुंदा है, हसदा है, वो भी खुश हुंदे ने, उन्होंने चाह चढ़ जाता भी वेखो परमात्मा तुसीं 4 चंद लगाए हुए है, आपदे जीवन नूं किन्ना खुश करते हो, किन्ना आनंद बख्शते हो। जदों दुखी हो जाते हैं कोई, तदों फिर वो भी उपराम हो जाते हैं, कुछ खाना पीना छड़ देंदे आ, सारा कुछ उन्हां दा सुभाव है। वो दुख नहीं सहार सकते है, अपने ते चाहे लखां फट वज जाण सहार लैणगे, कहणगे तेरा भाना ही सी, तैनूं इहो चंगा लगदा सी। पर दूसरे ते दुख आ जाए नहीं सहारते, जदों दूसरा सुखी हो जाए कह लगे फिर परमात्मा का बड़ा शुक्र करते हैं, बहुता ही ज़्यादा फिर अहो भाव विच भर जाते हैं। वो कहते ने परमात्मा जिवें तुसीं इन्हां नूं सुख बख्शिया है, इदां सबनां नूं सुखी कर दिओ। उन्हां दी इक्को एक तवा हुंदी है
कि सारा जगत सुखी हो जाए। जिस आनंद ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰੋਹ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਨ ਉਤੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਾਨ ਉਤੰਗਾ, ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮੰਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਚਰਨ ਸੰਗ ਅਗ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਗ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸੜ ਮਚ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਨਾਵਟੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਸ਼ਟ ਨਹਿ ਲਾਗਹਿ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਥਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਪਰਸੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਗਨਾਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਸਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਈ ਜਿਉ ਪਟ ਸਾਬਨ ਸਾਥ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਤ ਉਪਾਇਨ ਦੀਜੀਏ ਤੁਮਹੁ ਦੀਨਾਨਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਹਿਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਨ ਹੈ ਕਿਛ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਧਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਸਤ ਕੋ ਕਰੋ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿ ਦਓ, ਲੰਗਰ, ਜਗ ਕਹਿ ਦਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਹਾਰ ਕਰਾ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਵੀ ਲਏ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਗੰਗ ਕਹਿ ਤਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਸਾਈ। ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਵੋ। ਤੁਮ ਪੀ ਅਸਨ ਅਜੋ ਤਹ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਵਣ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਹੁਰ ਪਧਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਭੋਰ ਉਦਤਿਓ ਤੇ ਮਰਾਰੀ। ਤਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਤਬ ਹੀ ਸੁਰਸਰ ਕੀਨ ਭੰਡਾਰਾ। ਤਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੇ ਬਣੇ ਆਹਾਰਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ। ਨਾਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਾ ਸੰਗ ਆਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਗ ਆਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੌਰੀ ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭ ਸੁਹਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਸ ਸਦਤਾ ਸੰਕਾਦਿਕ ਪਾਵਕ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਖੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਦਾ ਅਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਖ ਮੁਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਪ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਆਏ। ਤਪੀ ਦਿਗੰਬਰ ਆਏ ਰਾਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀਏ। ਦਿਗੰਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਗੰਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਬਸਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੰਗੇ ਸਾਧੂ, ਨੰਗੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰ ਸਭ ਦੁਤੀਏ ਰੂਪ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਸਰਵਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੇਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣਨਹਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨਹਾਰਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬ ਕਰਹਿ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਹੈ, ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਿਰਧ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੰਡਵਤ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਲੇਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਆਸਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਕਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮੇਟਣ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸੇਵ ਸੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਰੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ, ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਹਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਹਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਲ ਧਾਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਭੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਪਖਾਰਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਲਓ ਆਪ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਅਚਿਉ ਆਹਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸਮਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਮ ਭੋਜਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ। ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਰਸਮਈ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਹੋਰ ਅਰਖੇ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚਕਵੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਈ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਰ ਕਰ ਕਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗਮਨ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਧੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਾਈ ਵਰਕੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੰਗਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੌਂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹਿਮਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜਵਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੱਗੇ ਤੇਜ ਜਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਦੋ ਹੋਰਾ ਮਿਲਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਨਰ ਕਹੈ, ਕਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਨ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੇ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੋ ਸੰਸੈ ਹੋਤ ਭਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਕੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਬਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਚਉਪਈ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਗੰਗਾ ਕੇ ਤੀਰਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਗਲਾਈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਅਗਰਜ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਲਾਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਰੰਗ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦੁਖ ਹਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੋਰਾ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗ ਭਗਤ ਜੋਤ, ਨਿਤ ਅਭਿਮਤ ਚਿਤ ਦੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਗਤ ਜੋਤ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਤ ਅਭਿਮਤ ਚਿਤ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਤਛਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਉਹ ਐਸੇ? ਸੂਲ ਹਰੀ ਮੰਗਲ ਕਰੀ, ਜੈ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜੀਅ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਜਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਨੇ ਜੋ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੁਰਵਾਜ ਚੌਪਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਫੇਰੂ ਸੁਤ ਸੁਣੀਏ ਕਥਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੀ ਜਥਾ ਮੈਂ ਕਬ ਹੂੰ ਤਥਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਨ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਬ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੂਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ। ਚੱਲੇ ਜਾਤ ਲੋ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਬੈ ਦੇਖੀਏ ਕਾਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹੋਏ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਅਵਤਾਰਨ ਧਰਿਓ ਕੰਸ ਨਾਸ਼ੂ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ।
सानू पता लगे उत्थों का तुहानू भी दसांगे। भाई बाले ने आख्या महाराज जथा तथास्तु, ऐसा ही होए महाराज, जिवें तुहानू चंगा लगदा उवें सानू मनन विच है। ते गुरु साहब हुण चले हन, कियो है कलोलम यशोदा अवस। ऐसे भगवान कृष्ण ने जो माता यशोदा के घर जो कलोलां कीतियां ने, कौतक कीते ने, भगवान कृष्ण नूं लीलावत किया है कि वो लीला ने, लीला करने वाले ने। हालांकि रामचंद्र जी नूं पुरुषोत्तम किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा विच पक्के ने, एक बारी बचन कह दिता फिर कह दिता, उसते पिछां नहीं मुड़ना है। पर कृष्ण जी लीलावत ने, कह दिता है युद्ध विच, अर्जुन मैं शस्त्र नहीं चुकने, तेनों दस दिता है जंग तैनूं ही करना पएगा। क्या भी है कि युद्ध नहीं करांगा, पर जो जंग का माहौल देखा है उस कृष्ण ने फिर शस्त्र भी उठाए ने ते गीता भी उच्चारण की है। युद्ध विच अर्जुन नूं हल्लाशेरी भी गीता के द्वारा ही दी है। क्या अर्जुन ने कह लगे, अर्जुन ए तेरे सामने जो दुश्मन खड़े ने मार दे सारिਆਂ ਨੂੰ। अर्जुन कह लगा नहीं महाराज मैं किवें इन्हां नूं मारां, तो मेरे सगे भाई ने, चचेरे भाई ने, भूआ दे पुत्र ने, इन्हां नूं किवें मारां मैं, ये तो मेरे सगे भाई लगते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा सी कि अर्जुन इस वेले तू युद्ध विच है, तेरा कोई सगा नहीं है, तू ना मारिया वो तेनू मार देंगे। तू कर्म कर ते भोगणहारा, तू अपने आप को ना समझ, तू करता भोगता नहीं है, तू कर्म कर, फल मैं देवांगा, तेरे ते पाप ना कोई आवेगा। ये कृष्ण जी ने कहा सी। ये कह रहे सतगुरु नानक देव, असीं देखांगे वो जगह जिस जगह ते यशोदा दे पुत्र ए कृष्ण जी ने कलोलां कीतियां ने, कौतक जो कीते सवैया रब की तनिया जह सुंदर, राजत खेलत श्याम महा सुख पायो। कह लगे जिथे हुण ए जमुना नदी वगदी पई है, इत्थे हुण चल गए ने गोवर्धन पहाड़ है जिथे, तो इत्थे सतगुरु नानक देव महाराज जी नाल भाई बाला जी मरदाना जी पहुँच गए ने गोवर्धन धाम विखे। ये भी यूपी विच ही पै जाता है। तो जदों उत्थे पहुँचे ने तो कह लगे उस जगह ते पहुँचे ने जिस जगह ते कदे किसी समय भगवान कृष्ण जी खेलिया करते सी मित्रां नाल, कदे किसी समय गौवां चराया करते सी, बंसरी बजाया करते सी। उस जगह ते गुरु साहब पहुँच गए। गिर पै चढ़ धेन चरावन कीन, जिस पहाड़ ते चढ़ के ए भगवान कृष्ण जी गौवां चारिया करते सी ते गौवां नाल गल्लां करते सी। ए देखना जो भी संत जन है रब दे प्यारे, उन्हां दा ज़्यादा संबंध पशुओं नाल ज़्यादा टिकेगा, उन्हां दा तालमेल पशुओं नाल ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि पशु भी मौन है, वो भी कुछ नहीं बोलते, संत जन भी कुछ नहीं बोलते है। उन्हां दे मन विच भी एक शांति है, पशुओं के मन में भी शांति है। समझ लेना विचार, पशु बस अज्ञान करके बेसमझ ने, संत जन ज्ञान करके चुप ने, इन्ना फर्क है। यह देखना गुरु नानक साहब भी गौवां चराउण गए है, मझां चारन गए ने महाराज, तो बड़ा चित लगता है महाराज का उन्होंने पशुओं नाल, क्योंकि वो बेसमझ ने, किसी नाल कोई वैर नहीं, किसी नाल कोई लगाव नहीं। पशुओं नाल जिसका तालमेल बैठ जाता है ना, निष्काम हो के साडा ते तालमेल बैठता है। असी गौवां मझां ऐ नहीं सोचते हैं भी असी जी उसकी सेवा करते हैं, असी तो दुध चोण वास्ते रखते हैं, कोई उदा थोड़ी रखता है। पर कह लगे ए कृष्ण जी जिहड़े गौवां नूं चराउंदे है तो हमेशा उन्हां दे विच चित परचा के रखते हैं। उस पहाड़ी ते पहुँचे ने, धरा बहु भार को जाहि मिटायो, जिन्हां ने कह लगे बहुता धरती का बोझ उतारिया है। द्वापर युग विच अवतार धार के बहुते मनुखों का पार उतारा कीता सी। कुल दैतन के सब नाश करे, मिल गुआन संग में खेल मचायो। देख लो भगवान कृष्ण जी गोकुल दे राजे भी बन गए सी, पर फिर भी देख लो मित्रां का साथ न छड्डिया है। सुनिया है ना तुसीं, छड्ड सिंघासन हर जी आयो। जदों सुदामा इन्हां दा बचपन का दोस्त होया है, हालांकि ब्राह्मण का लड़का है सुदामा, पर बड़ा गरीब है।
ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਦਾਮਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ, ਬੋਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਦਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਕੰਮਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੰਡਾਉਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਗਵਾਲੂ ਸੰਗ ਮੈਂ ਖੇਲ ਮਚਾਏ। ਗਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਮ ਸੋ ਇਹ ਬੈਨ ਕਹੇ ਜਬ ਲੋ ਤਬ ਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮ ਸਮੀਪ ਦਿਸਾਇਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਰ ਏਕ ਬਿਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਬ ਬੈਨ ਭਲੇ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵਿਸਮਾਦ ਧਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਮਨਾ ਤਟ ਕੂਟ ਪਰਿਓ ਕੇ ਭਾਂਤ ਸੋ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਸਮੀਪ ਦਿਸਾਨਾ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹਾੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਢੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਹ ਭਇਓ ਅਕਸ਼ੈ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਹਿਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
मैं पुछना चाहता हाँ पर तुहाडे डर तो मैं पुछ नहीं सी रहा। हुण मैं हौसला जिहा करके तुहानूं पुछदा हाँ भी यह जो गोवर्धन पहाड़ है ये इक्को पहाड़ है, बाकी कित्थे है? वो क्योंकि पहाड़ियाँ तुसीं देखदे हो ना लगातार ही हुंदियां ने, किस जगह ते इक्को पहाड़ का ना होएगा, पर उत्थे इक्को ही पहाड़ है। देख के मरदाना कहना महाराज इधर भी रड़ा मैदान है, इधर भी रड़े मैदान है, पर इक्को पहाड़ है, बाकी पहाड़ क्यों नहीं है? किस वास्ते? यह कुदरत का किहो जिहा नियम है, समझ ना लगती है मैनू। जब राम बंधायो है सागुर सेत, परा तब को गिर है यह थाना। सतगुरु जी ने कहा है कि यह मरदाने जदों त्रेते युग के अवतार रामचंद्र जी होए है ना, उन्होंने जदों लंका ते चढ़ाई करनी है, जिस वेले इस पुल का सागर का सेतु बनाया सी, जिस वेले पुल बनाया सी राम नाम लिख के पत्थरां ते, वो पुल बनया होया है। रामेश्वरम तो लैके जो श्रीलंका तक वो पुल बनया होया है। सुनिया है कि वो पुल बाद विचों भावें विचे धस गया सी, फिर थोड़ा थोड़ा कोशिश करके उन्होंने उजागर किया है, पर पूरा तो ना हो सकिया। इस करके कह लगे जिहड़ा उस वेले पुल बनाया सी ना रामचंद्र जी ने, बांदरां नूं नाल लगा के हनुमंत जिहड़ा सी हनुमान, वो बांदरां दा महान सी, वो महान बांदर सी, सारिਆਂ ਦਾ सिरमौर सी, ਉਹਨੂੰ नाल ले आया सी वो रामचंद्र जी ने। तो सतगुरु कह लगे कि जदों उस वेले रामेश्वरम उत्थे जदों ये पुल बनाया है तो ये पहाड़ उदों का इत्थे छड्ड गए है। क्यों छड्ड गए सी? ਉਹਦੀ वारता ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, किस वास्ते छड्ड गए सी। ਆਪਾਂ ਉਹ प्रसंग कल ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, विचारा करते हैं। बेअंत भुलां दी खेमा आप सारी संगत का रोम रोम करके धन्यवाद है, जो सतगुरु जी के इतिहास में बड़े प्रेम नाल श्रवण कर रहे हो। आओ जी अखीरलियां पंक्तियां पढ़िए, गुरफतेह विच सांझ पाइए। सब ही बिरतांत जब राम बंधायो है सागर सेत, परा तब को गिर है ए थाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।